बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम चार चफेरे शुमाइला नियाज के नाल और मैं हाँ शुमाइला नियाज। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਖੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ 'ਚ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हर शख्स आपदी कहानी सुनांदा पिया। एक बंदा कहता है कि नहीं आ गल ऐदां हुई सी, दूजा कहता नहीं तू फलाने दी गल नहीं सुनी, ए गल ऐदां हुई है। यानी हर इंसान हर बंदा आपदे तरीके दे नाल इस मामले दे उत्ते तबसरा करदा पिया। वो जिवें पंजाबी च कहंदे ना कि जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां, ये ओह वाला हिसाब चलदा पिया। मुतज़ाद किस्म दे बयानात सामने आंदे पे है। अच्छा इस तरह दे बयानात जिहड़े ने एक तां आवाम पहले उलझी पई है, दूजा इस तरह के बयानात ने आवाम नूं मजीद उलझा दिता है। हर आम खास बंदा ये खसूसी तौर पर जानना चाहता है कि आखिर इस केस के पिछे दे जिहड़े मनाजर ने ना वो की ने, पर्दे के पिछे दी कहानी की है और इस मामले की जिहड़ी असल हकीकत है वो की है, सच की है और अफवाह की है। कि ये वाकई कोई मुजरिमाना नेटवर्क हैगा सी या फिर ये पिछे कोई गहरी कोई सियासी कहानी छुपी है। कहानी दे विच हुण तक इन्ने क मोड़ आ चुके ने कि मैं कहनी है कि शायद किसी OTT प्लेटफॉर्म दे विच सीजन दे विच भी इन्ने ट्विस्ट नहीं होणगे जिन्ने ट्विस्ट ते मोड़ इहदे विच आए पे है। यानी सच ते झूठ आपस च रले मिले ही पे ने। सच और झूठ दे विच फर्क करना ही मुश्किल होया पे है। समझ ही नहीं आती पई भी अखां देखी चीज़ के उत्ते यकीन करिए भी या नहीं करिए। जदों तक देखो मैं भी ये चीज़ तुहानूं कहना चाहती हूँ कि जदों तक ये चीज़ां सारियां मुकम्मल तौर पर मजमूई तौर पर इकट्ठियां होकर सामने नहीं आंदियां तो उदों तक कोई भी हतमी राय कायम करना वो मेरे ख्याल च टाइम तो पहले वाली गल होएगी। उदों ते तुसीं कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। लेकिन एक गल जिहड़ी ना तय है कि इस मामले ने पूरे मुल्क के मीडिया नूं आपदी लपेट विच लिया के रखा होया है और ताज़ा तरीन तहकीकात के मुताबिक ये दो गैर मुल्की खवातीन नूं सैर तफरी और सरमायाकारी के बहाने लाहौर बुलाया गया। बाद च उन्होंने मुबैना तौर के उत्ते अगवा कर लिया और फिर इन्हों अगवा करके रखिया और इस दौरान उन्होंने नाल सब तो ज़्यादा तकलीफ वाली और की बंदा कवे पाकिस्तान के इमेज के बारे च, ठीक है, भैड़ी गल इस वाला की हो सकती है कि इस दौरान उन्होंने नाल मुबैना तौर के उत्ते ज्यादती की गई और उन्होंने अहले खाना तो वीडियो कॉल के जरिए राबता करा के तो फिर बाद च पैसे भी मंगे कि भी इन्ने पैसे दो नहीं तो फिर असी टोटे कर देंगे। अच्छा ये इल्ज़ामात इंतहाई संगीन और हसास नौयत दे ने जिन्होंने सारे नूं हैरान परेशान करता भी ये आखिर मुल्क के विच चलदा की पिया। अच्छा इस केस के विच एक होर बहुत वड्डी पेशरफ्त सामने आई है। अंदर की गल है कि दस्सिया ये जा रहा है कि एक अहम सियासी फैमिली दे एक शख्स दे जिहड़ा ना उहदे नाल भी मुलवस होने का जिहड़ा इंकशाफ है वो किया जा रहा है। यानी कोई बड़ा बाअसर बंदा है, सियासी शख्सियत है तो उहदे मुलवस होने का इंकशाफ किया जा रहा है भी उन्होंने खानदान तो है। मुबैना तौर के उत्ते उस शख्स ने जिहड़ा ना वो मरकजी मुलजम रजा डार दे नाल जिहड़ा ना वो मिल के इस पूरे प्लान नूं बनाया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजीद 4 मुलजमान जिहड़े ने उन्होंने भी हिरासत च लै रिहा हथकड़ियां ला दित्तियां ने। इन्हां गिरफ्तारियां तो बाद हुण तक किन्ने बंदे हिरासत च आ गए? टोटल 8। तफ्तीश का दायरा का मैनूं लगदा है कि हुण अपने ना सिर्फ लाहौर दी, कराची दी, पेशावर दी, मुल्तान दी, गुजरांवाला दी, सियालकोट दी किसी दी नहीं, मेरे ख्याल च हुण एक केस इन्ना कोई हाई प्रोफाइल हो गया है कि पूरे मुल्क की जिहड़ी पुलिस है ना वो सारी इत्थे इकट्ठी हो गई है। तफ्तीश का दायरा कर वसी की जाती है कि भी जी बंदे फड़ो किहड़ा बंदा शामिल से इस चीज़ के विच। सारियां कड़ियां नूं जोड़ के देखा जाता पिया। इस पूरे हंगामे तो बाद फिर जनाब तशरीफ लैके आंदे ने DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब। बड़ा उन्होंने वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा कंपोज किया होया सी, साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मैं बड़ा बुरदबार हाँ और मैं बड़ा तहमुल का मुजाहरा करता पिया वां। जनाबे वाला डेस्क तो रखे हाथ तो शुरू हो गए तड़ 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 लाती स्क्रीन कि ये चीज़ ऐसे की, ये चीज़ ऐसे की, इतने बजे कॉल आई, इतने बजे हमने ये किया, उतने बजे हमने ये किया। ठीक है, बहरहाल
इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तक जी सूरत हाल से उन्होंने वाजे किया और उन्होंने पुलिस लाइन जी कला गुजर सिंह है वो मीडिया को यह चीज़ दसी कि जनाब ये जड़ियाँ औरतां ने जड़ियाँ खवातीन सी ये कोई 26 जून नूं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचियां उतों फिर जनाब ये 29 जून नूं लाहौर आईयां। अच्छा फिर अगे की होया? अगे ये होया कि 1 जुलाई नूं सेफ सिटी नूं उन्हां दे अगवा तो मुतलक एक काल महसूस हुंदी है। इतला मिलते ही पुलिस ने आख्या कि भाई साडे एरिया कोई बंदा इस तरह पर किवें मार गया है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। पुलिस ने खैर फौरी तौर पर वड्डा ऑपरेशन शुरू करता, वड्डा ऑपरेशन शुरू करता इन्होंने। लड़की की तरफों आपदे वालद नूं भेजी गई एक तस्वीर की मदद नाल जिहड़ी गड्डी की तस्वीर भेजी सी ना उहदे जिहड़ा गड्डी का नंबर सी ना उहनूं ट्रेस किया गया और जिन्हें पुलिस नूं जिहड़ा ना मुलजमान तक पहुंचाया यह दस्सिया जा रहा है। उन्होंने मुताबिक मरकजी मुलजम का नाम की है बॉस, नहीं बॉस नहीं है वैसे, नाम उनका वहीद है, कहते उन्होंने बॉस बॉस है। अच्छा उहदा पुराना मुजरिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद है जिहदे खिलाफ पहले ही 10 मुकदमात दर्ज ने। फिर कहते हैं कि जनाब इत्थे चिड़ी नहीं पर मार सकती। पुलिस के मुताबिक रजा डार तो अलावा किसी भी दूसरे मुलजिम का कोई भी सियासी पस मंजर नहीं है, एक ही काफ़ी है। वैसे खवातीन की बाजियाबी वास्ते उन्होंने दस्या कि जी सरगोदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मारे छापे कि वो खवातीन नहीं मिल रही, ढूंढना है उनको, कहाँ से ढूंढ के लेकर आए। क्योंकि तफ्तीश ये पता चलिया सी कि मुलजमान का जो ताल्लुक है ना वो सरगोदा तो हैगा सी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक जो कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजमान के बिल्कुल ही नेड़े पहुँच गए तो जनाबे वाला रजादार ने खवातीन आख्या कि पैसे आ गए ने तो मैं हुण तुहानूं छड्डदा वां एयरपोर्ट, उतों फिर तुसीं गांह अपना उड़ अड जाइयो अपने मुल्क नूं। एयरपोर्ट के करीब अचानक गड्डी वजदी है दूजी गड्डी दे नाल। अच्छा जो ये तसादम हुंदा है तो यदा फायदा चुकते हुए दोनों खवातीन जड़ियां ने वो गड्डी चों आंदियां ने बाहर और बाहरले पासे भज जांदियां ने, एक दुकान च वड़दियां ने। उत्थे जनाबे वाला उस तो बाद 2 जुलाई नूं पुलिस जिहड़ी है ना वो मुलजमान नूं हिरासत च लै लैंदी है। खवातीन पुलिस अफसरान ने गैर मुल्की खवातीन नूं मैडिकल टेस्ट जिहड़ा कराउण वास्ते हवाला किया क्योंकि वो अगली सुबह 5 बजे आपदे मुल्क वापस जाना चाहदियां सी, तां करके कानूनी तकाजे पूरे करने वास्ते मैडिकल टेस्ट और बयानात मुकम्मल होने तो बाद उन्होंने आख्या कि तुसीं हुण चलियां जाओ, यानी बिरूने मुल्क रवाना कर दिता गया। और DIG ऑपरेशंस के मुताबिक दोनों खवातीन पुलिस के इस फौरी कार्रवाई तो मुतमईन सी और हुण तक 8 मुलजमान नूं हथकड़ियां लाइयां ने और ला के अदालत दे विच असीं पेश कर दिता है और उन्हां दा जिस्मानी रिमांड यानी हुण इन्हां नूं पवेगा 5 जिस्मानी रिमांड उन्होंने हासिल कर लिया। ताहम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होया कि बड़ी बदनसमी वो देखने को मिली जी कि शायद टैलीविजन स्क्रीन के उत्ते इस तरह नहीं मिली देखने को, इन्नी बदनसमी। सहाफिया ने जो केस तो मुतलिक इंतहाई तेज करारे तिखे तलवार की धार वर्गे जो सवालात किए तो DIG ऑपरेशन जोड़े ने ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छड़ के ना चले गए। उन्होंने कहा भाई मेरे वास्ता रोग नहीं है, मैं तो इन्नी गल दसन आया सी, ठीक है, बाकी मेरे अगर मतलब का सवाल है वो पूछ लो तो जवाब दे देना वा, आपदे वालों ना करो। अच्छा इस हाई प्रोफाइल केस के सामने आंदे ही मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है ना वो तो पहले ही बड़ा उत्ते थले हुंदा रहिंदा है, कदी लो हो जाता है कदी हाई हो जाता है। ये तो वैसे ही ब्लड प्रेशर का शिकार है तो ये दर्जा हरारत अचानक उत्ते चला गया। सो मुल्क पाकिस्तान नूं दिल का दौरा पैंदे पैंदे रुकिया। ओपोजिशन और दीगर सियासी रहनुमा इस पूरे मामले के उत्ते हुकूमत नूं हुण करदे पे ने गल्लां तिखियां तिखियां और ईवन के जिहड़े सैनेटर फैसल वावड़ा ने उन्होंने दावा किया कि हुकूमत इस मुबैना वाक़े नूं दबाउण वास्ते पूरी करदी पई है कोशिश। और उन्होंने आख्या कि जो मुतलका गैर मुल्की सफारत खाने ने इस मामले दे विच आके मुदाखलत की है, जो उन्होंने पूछा दस्सिया है तो उदों गिरफ्तारियां हुई ने, ये पता नहीं सानू किहड़ियां गल्लां सुनाई जांदे। उन्होंने मुतालबा किया है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार नूं इस इल्ज़ाम तो बाद हुण जिहड़े अहुदे ते बैठे ने ना, वैसे फैसल वावड़ा ने आख्या कि जिहड़े अहुदे ते हुण प्रधान साहब बन के बैठे ने बनदा नहीं हैगा उन्हां दा बहना, उन्हां दा काम है कि हुण वो आप ही इस्तीफा दे देन। क्योंकि देखो इदां दे हालात दे विच बैन अल-अक़वामी सतह दे उत्ते मुल्क दी नुमाइंदगी करना ये तां हुण चंगी गल नहीं हैगी ना, ये फिर मुमकिन नहीं रहिंदा।
दूजे पासे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी इस मामले के उत्ते काफ़ी शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया। PTI ने इल्ज़ाम लाया कि इस स्कैंडल दे विच इसहाक डार दा नवासा रजादार कोई ऐसियों पासियों नहीं बल्कि बराह रास्त नामजद और मुलविस है। और उन्होंने ये भी आख्या कि हुण ये महज कोई मामूली जिहा कोई आम मुजरिमाना केस नहीं हैगा भी आखे बंदा कि चलो जी इस तरह हो गया कोई बात नहीं, इस तरह दी गल्लां हुंदियां रहिंदियां ने। नहीं, ये आलमी सतह दे उत्ते पाकिस्तान दे तशख्खुस कौमी वकार दे उत्ते एक डाडी सट है, इंतहाई हसास मामला है। और गैरतमंद मुल्क ते गैरतमंद लोग जानते हैं भी इस तरह के मामले दे नाल इज्जत बेइज्जती नाल की बनता है। PTI ने किसी भी किस्म की सियासी जिहड़ी पर्दापोशी है ना उन्होंने मुस्तरद करते हुए मुनसिफाना इंक्वायरी वास्ते नायब वज़ीर आज़म के फौरी तौर के उत्ते इस्तीफे का मुतालबा दोहरा दिता है। जिथे एक पासे इस्तीफियां के मुतालबे जोर फड़ते पे है, उत्थे ही हुकूमत के वलों इहदा दफा भी सामने आ गया। इस दफा दे विच हमेशा एक करैक्टर लाजमी आता है। हमेशा जो भी हुकूमत का दफा करना हो या खास करके नून लीग का दफा करना हो तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सैनेटर राणा असनाउल्ला जिहड़े ने वो इस पूरे मामले के उत्ते हुकूमती मौकफ पेश करते हुए उन्होंने ये चीज़ आखी है कि लाहौर दे विच गैर मुल्की खवातीन दे इस मुबैना मामले नूं एवें ही किना ने खाम खा च उछाली जा रहे, एडी भी गल कोई नहीं हैगी, एवें ही चुकी जा रहे मामले नूं। उन्हां दे मुताबिक ये एक नॉन इशू है। उन्हां दे मुताबिक ये नॉन इशू है जिन्होंने जान बुझ के वड्डा इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, गल नूं एवें खिंचा जा रहा है और जान के इसहाक डार वल किया जा रहा है। राणा सलावा का कहना है कि इस केस के सारे जिहड़े दस्तावेजी और कानूनी शवाहिद ने वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे कोले पहले तो हैगे और अदालत दे विच मुकदमा चलाउण वास्ते हुण इस केस दे विच किसी होर चीज़ की जरूरत नहीं हैगी। और खवातीन का दफा 164 तहत रिकॉर्ड किया गया बयान जिहड़ा है ना वो इन्हां मुलजिमां नूं सज़ा दिवाउण वास्ते कानूनन काफ़ी है, कोई एडी वड्डी गल नहीं हैगी ना। उन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि अगर मुस्तकबिल दे विच कानून के तहत जरूरत पई तो ये जिहड़ियां गैर मुल्की खवातीन ने इन्हां नूं दोबारा पाकिस्तान दे विच बुलाया जा सकता है। अच्छा, हुकूमत का यह मौकफ जाहिर करता है कि वह इस मामले नूं सियासी रंग देने के खिलाफ है और इनू सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई के तौर पर देखती पई है और इस केस के मुआशी और सफारती असरात के उत्ते भी काफ़ी बहस शुरू हो चुकी है। एक पासे ये दावे किए जा रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात दे नाल बैन अल-अक़वामी सतह के उत्ते मुल्क के तशक्कुस को नुकसान पहुंचा है और गैर मुल्की सरमायाकारी और सियाहत के हुकूमती दाव्यां दे उत्ते मनफी असर पै सकता है। दूजे पासे अवामी हलकियां दे विच ये तासर पाया जा रहा है कि कानून सारियां वास्ते बराबर होना चाहिए। कानून सारे वास्ते बराबर है ही नहीं। हुण देखना यह है कि ये हथ जिहड़ा है वो इस वारी आपदा काम दिखाउंदा है कि नहीं दिखाउंदा। अवाम का तो यह कहना है कि चेहरे और ओहदे देखे बगैर सिर्फ मैरिट ते फैसला होना चाहिए ताकि दुध का दुध और पानी का पानी हो सके। सोशल मीडिया के उत्ते जारी इस बहस ने आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी च मुबतला किया होया कि की यह तफ्तीश किसी अंजाम नूं पहुंचेगी या सियासी बयानात की नज़र हो जाएगी। क्योंकि एक गल तो तुहानूं पता ही है कि जो किसी आम बंदे ने कोई इस तरह की हल्की जी छेड़खानी की होंगी है ना, वैसे तो साड़ी CCD जी या पुलिस वाले जड़े ने वो आए रोज़ कोई सोशल मीडिया के उत्ते हर दूजी तीजी वीडियो नज़र आती पई होंगी है कि फ़लान लड़की वहाँ से जा रही थी, किसी मर्द ने आके उसको छेड़ा और बाद में फिर उस बंदे का माफ़ीनामा आ गया। कहा जी की बंदा करे। लेकिन ਜਿਹੜੇ असर रसूख वाले लोग ने उन्होंने गिरबान तक हथ नहीं जाते। ये हथ इन्हों के गिरबान तक पहुँचणगे या नहीं पहुँचणगे, अगे दी की पेशरफ्त होएगी, ये तो हुण इस केस के जिहड़ा जिवें जिवें परतां खुलणगियां उवें उवें पता चलेगा। इस मौजू के उत्ते मजीद आपां गलबात करांगे, मेरे नाल रिपोर्टर्स भी होणगे ताकि आपां मुकम्मल तौर पर तफसीली तौर के उत्ते जानीए कि आखिर ये केस है की और हुण ये पहुंचा कित्थे तक है। लेकिन उदों तक एक ब्रेक लेने वेलकम बैक नाज़रीन। और इसी हाई प्रोफाइल केस के उत्ते आपां मजीद रोशनी पावांगे क्योंकि मुतजाद बयान तो आंदे ही पे है। अंदर दी असल दी कहानी की है वैसे वो जानन वास्ते में ज्वाइन किया सीनियर क्राइम रिपोर्टर ने नुमान शेख साहब जो कि लाहौर तो ने। नुमान शेख साहब पहले तो बहुत शुक्रिया तुसीं टाइम देने पे सानू और तुहानू हर चीज़ जिहड़ी खबर है
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਲਵੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। देखो शमाइला जी, ਇਹ ਤੇ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ $20,000 ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ $4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ $25 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਸਨ ਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ $25 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਹੀਦ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ FIR 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੌਸ ਹੈਗਾ। ਬੌਸ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੌਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਬੌਸ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਜੀ ਵਹੀਦ ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, 3-4 ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਹੀਦ ਦੇ ਨੇ। ਵਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪੇਨ 'ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ $5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 17,000 ਜਾਂ $19,000 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਪੈਨਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਲਸ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਲਸ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 15 ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਨੁਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ 15 ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦਰਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕਰੀਬੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਨੱਪ ਨੂੰ ਪਦਈਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੈਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਚੌਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਏ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ 1 ਵੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਨ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਉਹ ਡਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਸਪੀ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਕੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਹੀਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੌਰੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰ ਜਾ,
ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਫਰਿਆਦ ਗੁੱਜਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡੀਆਈਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 164 ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 164 ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਤਹਿਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ। ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਨੁਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰੇ ਐਸਐਚਓ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਐਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਸੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਜ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਪਿਸਟਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸੀਸੀਡੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਡੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਵੈਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਸਮਾਇਲਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਸੀਡੀ ਐਲਕਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਟੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਛੁਡਾਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਛੁਡਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮੁੰਤਹਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁੰਤਹਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਆਈਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਰਾਦਿਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਕਾਇਕ ਆਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕਤਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ 3 ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਫਰੂਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਵਹੀਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਓਕਾੜਾ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੌਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਬੌਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੌਰੀ ਬੌਸ ਦੇ ਪਲ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਨੁਮਾਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਰੂਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਬੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਰੂਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਲਤਵਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਟ ਗੈਬਰੀਅਲ ਰੋਬਿਨਸਨ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਦਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਸੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰਸੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ 5-5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸਤਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਬਤਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮੌਕਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਆਸਤੀ ਮੌਕਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੌਕਫ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਥਰੂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਕੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਾਮਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਮੁਰਤਬ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਰੂ ਜ਼ੂਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਦਈਆ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ? ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਆਸ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆਏ। ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ DI ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ। 164 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਮ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਪੀਡੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੀਡੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇਫਿਜ ਪਿਸਟਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ, ਇਸ ਤਾਖੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਦੇਖिए जी, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਕਿ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ? 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ CCD ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੁੰਤਹਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕਲਪਰੇਟ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਕਾਇਕ, ਸ਼ਵਾਹਿਦ, ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ CCD ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ CCD ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ DIG ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਰੂਟੀਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ CCD ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁਦਈਆ ਕਵੇ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ IG ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਜਾਂ CM ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ CCD ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਤਮਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਨਾਰਮਲੀ CCD ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੇਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ CCD ਨੂੰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੜੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ऐसे चीज़ां ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹरून साहब शक्ल तो अख्तियार करनी ना, क्योंकि गैर मुल्की में मुलवस हो गए ना, तो शक्ल तो अख्तियार करनी है इस केस ने। मैं आखिरी सवाल थोड़े को पूछना चाहूँगी कि रज़ा डार का जो ताल्लुक है वो इसहाक डार दे नाल आंदा पिया, वैसे ये कोई सियासी तौर ते भी रंग दिता जा रहा है इस केस नूं, तुहानूं लग रहा है? देखो मेन चीज़ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਈਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਨਤ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਾਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਜ਼ਾ ਡਾਰ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ 164 ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਬੈਗ 'ਚ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਫਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਟੈਫਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਫਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ किया गया रज़ा डार ने कि पासवर्ड किधर है और मोबाइल कंप्यूटर किधर है, जिसका मैंने बता दिया। हुण इस सिचुएशन तो बाद रज़ा डार का रोल सिर्फ इन्ना रह जाता है कि उन्हें इन्हां कोलों ये चीज़ां बरामदगी वास्ते कीता। हुण अगे उन्हें नहीं दस्सिया कि ज़्यादती दे विच रज़ा डार मुलविस नहीं है, रज़ा डार दा ज़्यादती दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे उस खातून का 164 का जिहड़ा बयान है उहदे विच उन्हें यह भी नहीं दस्सिया कि वो कंप्यूटर ते उहदा पासवर्ड लैण तो बाद रज़ा डार ने की कीता। क्योंकि जो हुण ट्रायल शुरू होएगा इस 164 के बयान के उत्ते जिरा होएगी, तो क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता एक एक लफ्ज़ जिहड़ा है वो तोड़ दिता जाता है, यानी कि अलिफ लिखिया तो अलिफ लाम फे वो वखरा वखरा करके वकील ने उहदे उत्ते गलबात करनी है। तो लिहाजा 164 का बयान भी बहुत सारी अहमियत भी रखता है।
ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਜੇ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।